સચિદાનંદ મહેન્દ્ર દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા હમણાં બાળકો એક પદ ગાય છે તમે ફોલો કરશો કે લોકો ફોલો કરે? ના, બીજા કરે. ઓકે 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 ચિનાય जय सच्चिदानंद। एक मिनट पिता और नरियाद आपको आता है ये पद फॉलो करने का? ओके तो आप चिनाई गाएंगे तो नरियाद फॉलो करेंगे। ओके जय सच्चिदानंद। अच्छा गाय દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં લાગું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું બકારું, જીવન મારું બન્યું અકારું, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદા શરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનો અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું
બધાનું ગીત મારે ગાવું છે. जय जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. जय सच्चिदानंद. मैं दादा त्रिमंत्र बोला है, बोलो तो फॉलो करेगा आपको. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्रायाणम, નમો વત્સાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સવાસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચનમુક્કારો, सर्व पावपणासनो, સવ પાવપનાશનો, मंगलाणंच सव्वेसिम, મંગલાણં ચ સર્વેષાં, परमं हवै मंगलम. પરમં ભવૈ મંગલम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. चिनाय. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे को यानी की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे. ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन दर्शन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. आप कैसा रहा पापा मम्मी के साथ? मेरे साथ मम्मी के साथ थोड़ा अहम हो गया था. जोर से बोलिए. आज मेरे साथ मम्मी का अहम रुक गया था मन से. जब मम्मी ने झाड़ू मारने के लिए दिया तो मैंने नहीं किया, इसलिए. खुशी. करिश्मा. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे No, no, दादा, no, 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 no. Wait. खुशी और करिश्मा को कैसा रहा मम्मी के साथ पापा के साथ? हाँ, मुझे अच्छा रहा था मम्मी और पापा के साथ. आप मानते थे? खुशी, आप मानते थे सब पापा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं? हाँ, मानती हूँ. वेरी गुड. ऐसे रखो. ओके. खुशी अहमदाबाद. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी परम शक्ति आप हमें दे. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. दिव्या. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे. ओके. वेरी गुड. देखो सबको मेरा कमेंट जरा देख लेने का. ओके. आपका सब रिपोर्ट में तो
ओके, नियमों को मोनिका के साथ तो बात हो गई, करिश्मा के साथ बात हो गई, प्रहर यूर मैथमेटिशियन, 15-20 नहीं मांगेगा, यू टू नियम इज नियम, ओके, यू टू रिपोर्ट दैट एग्जैक्ट टाइमिंग का आपको क्या करने का है नियम में। आरुष, आरुष नियम्स नहीं लिखे हैं और कितना सत साधन करने का वो लिखने का है, और हैंडराइटिंग से लिखो, एक्सरसाइज कितना करने का वो लिखो, नो टाइपिंग। हीर दीदी तीन नियम नहीं है, खुशी ठक्कर डेली चार्ट नहीं है, ओके। प्रहर, ओके, प्रहर की बात हो गया, ओके। आज पुणे नो रिपोर्ट, भावनगर नो रिपोर्ट, और दरअसल नो, और जामनगर नो रिपोर्ट, ओके। ओके, तो खुशी दीदी आप जल्दी बोलिए आपका 3 नियम। खुशी अहमदाबाद, सॉरी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठ गई थी। मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करने हैं, तो आज मैंने 10 सम्स किए थे, 20 किए थे। और मेरा थर्ड गोल ये है कि मुझे कॉलम फर्स्ट और कॉलम फिफ्थ में ब्रेक नहीं करना है, तो मैंने आज ब्रेक नहीं किया था। ओके, देखो नियम होता है गोल के लिए होता है, तो आप मैथ में नियम ब्रेक करेगा तो गोल नहीं होगा। नाइस। तो आज मैंने नहीं किया, उसमें सिर्फ मैंने 10 किया। और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे सुबह 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठी थी। और मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे सत्सांग पूरे करने हैं, तो आज मैंने किया था। और कलम 1 ब्रेक नहीं करनी है, तो आज मम्मी से ब्रेक हो गई थी। ओके, करिश्मा। बाद मैंने मम्मी की मदद की थी, अंकल की थी, मेरी फाइनेंस की थी। और आज मेरा मम्मी का आर्म दुख गया था। क्या हुआ था? मैंने बस आज रेडी नहीं किया था, इसलिए मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा हो गई। ओके, खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला मैथ्स में 20 सम्स करने थे, पर मैंने आज नहीं किया था। और मेरा दूसरा नियम ये था कि मुझे 6 o'clock को उठना है, पर मैं 6:45 को ही उठी थी। मेरा थर्ड नियम सत्साधन करने का था, तो मैंने आज पूरे सत्साधन। ओके, ये नियम बाद में महेंद्र दादा आपको बताएगा। नियम करने का होता है और नहीं कर पाते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आएगा, वो कर पाता है तो क्या रिजल्ट आएगा। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम था कि मुझे लेजी नहीं होना है, मैं आज लेजी नहीं हुई थी। सेकेंड नियम, मुझे कंप्लीट सत्साधन करने हैं, तो आज मैंने कंप्लीट सत्साधन किए थे। और थर्ड, मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी थी, तो मैंने आज 2 पेज राइटिंग लिखी और 1 पेज फास्ट राइटिंग लिखी है। ओके, सत्साधन कितना करने का है वो नंबर लिखो अभी से, ओके। कितना नियम में करने का है, कितना होता है। प्रहर। मेरा पहला नियम ये था कि एक्सरसाइज रोज मिनिमम 15-20 मिनट करनी है। आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज किया था। और दूसरा नियम, होमवर्क खुद कर लो, मम्मी के बिना खुद कर लो। तो आज मैंने मेरा होमवर्क भी खुद कर लिया था। और तीसरा नियम ये है कि पूरे सत्साधन सारे सत्साधन करने के पर आज मैंने सारे सत्साधन नहीं किए थे। जी दीदी।
जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी और खाना बनाना सीख जाऊं, लेकिन उस टाइम मेरा ट्यूशन होता है तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। सेकंड गोल ये था कि साइंस पढूं, तो आज मैंने उसमें एक चैप्टर किया था। और थर्ड गोल ये था कि मैं मैथ्स में 15 सम्स करूं, लेकिन आज मैंने 10 ही किए थे। और जिया दीदी का एक ओनली एक टाइम टेबल आया, एक ओनली जिया दीदी का आज आया। दीपक दादा अभी टाइम टेबल सब लिखो, आज सोते पहले करके देखना। और जिया दीदी आपने मम्मी हेल्प करते हैं तो रोटी बनाने में हेल्प नहीं कर सकते आप? नहीं, मीन्स कि मैं उस टाइम ट्यूशन गई होती हूँ ना, तो वो मम्मी को खाना बना देती है और अच्छा, बाकी ओके सब मैं ओके। हीर दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि सुबह मुझे जल्दी गोल उठ गोल गोल नहीं, हम नियम करते, गोल तो अपना है। 3 नियम्स मेरे ये थे कि फर्स्ट मुझे जल्दी उठना है और सच साधन मॉर्निंग में ही करनी है, तो वो आज हो गए था। फिर सेकंड गोल नो ये नो, था कि आज वेट, जल्दी उठने का वो नियम नहीं होता है। व्हाट टाइम? 6:55 सॉरी 5:55 को मैं उठ गई थी आज। हाँ तो गोल क्या, नियम क्या है? अर्ली उठ के सच साधन पूरी करनी है। नहीं, आपको गोल क्या है उठने का, नियम क्या है? वो फिक्स टाइम होना, मगर नियम में फिक्स टाइम होना बोलता है। हाँ 5:55 को उठना मेरा नियम है। ओके, तो ऐसे ऐसे लिखो मत, ओके ओके हाँ, तो 5:55 को आज मैं उठ गई थी और मेरा नियम और सच साधन भी हो गया था। दूसरा नियम ये था कि मुझे ज्योग्राफी स्टडी में ज्योग्राफी करना था, पर वो आज नहीं हो पाया। और तीसरा गोल ये था कि किसी का भी अहम नहीं डुबाना था, तो आज मैंने मम्मी का अहम डुबा दिया। वो तो एवरीडे डुबाती है आप तो। और सत्संग कितना करने का वो लिखो नंबर। ओके, आरुष। मेरे फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोज सच खाते था, आज मैंने किया था। और दूसरा मेरा गोल ये था कि मैं आज मैंने 1.5 आवर एक्सरसाइज की थी। और तभी तो मेरा ये गोल था कि स्कूल में जो पढ़ा वो रिवाइज करूँ, पर अभी स्कूल चालू नहीं हुई। ओके, तो आप हमारा कमेंट्स देखो और इम्प्रूव करो रिजल्ट। ओके, ईता दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे 3 नियम में पहला नियम सुबह 5:30 को उठना है, तो मैं आज उठ गई थी। और मम्मी और दीदी के साथ कठोर भाषा नहीं बोलनी है, तो वो मैंने आज नहीं बोली थी। और स्टडी में सिंसियर रहना है, तो वो मैंने आज पूरा किया। स्कूल चालू हो गए? नहीं, कब हो गया? मंडे। मंडे, सबका मंडे है। ओके, मोटी बहन आपकी कॉलेज चालू हो गई? नहीं, कब होने वाली है? अगस्त के फर्स्ट वीक से हो जाएगी। ओ, अभी तो बहुत टाइम है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आपका क्या नियम बनाया है आपने? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 1 घंटा कीर्तन भक्ति करना है, वो मैंने किया था। दूसरा नियम ये है कि मुझे 5th कलम ब्रेक नहीं करनी है, और मैंने आज 5th कलम ब्रेक नहीं की थी। और थर्ड नियम ये है कि मुझे रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आज मैंने 10 मिनट से की थी। ओके, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ये मम्मी के साथ आपका बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। फिर प्रतिगमन करते हैं कि नहीं करते? करती हूँ, पर कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलो, प्रतिक्रमण का निश्चय करना है कि जब जब गलतियां होती है तो हे दादा भगवान मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो, तो भी प्रतिक्रमण होगा। दूसरी बात यह है कि जहां आपका नियम टूटता है तो उसका कारण ढूंढ निकाला आपने। और कारण ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको वो नियम कैसे पूरा हो उसके लिए जो करना चाहिए उसका एडजस्टमेंट कर लेना है, क्योंकि उसका कारण तो है ही
क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, और जो कारण हम अवॉइड कर सकते हैं तो करना है, नहीं तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट लेना है उस पर फोकस करना है, क्योंकि जब तक नियम फुलफिल नहीं होगा तो गोल फुलफिल होने की संभावना टूट जाती है। और ये डैडी मम्मी को आपको ऑलराइट करना पड़ेगा। मेरे को मम्मी आवन बोल पप्पा बता, मम्मी पप्पा बता। हाँ, क्या बोलते हैं आरुष? ओके, समझ में आया सभी को? ये ट्यूशन का टाइम होता है तो घर में एक ही बार खाना बनता है जी? हाँ, वो भी उसी टाइम ट्यूशन लेता है। दोनों टाइम ट्यूशन होता है। हाँ, तो कुछ नहीं कर साइंस का और मैथ्स का साइंस को। नहीं, ठीक है, ट्यूशन का टाइम तो वो मैच नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ बाद में आपको समझना पड़ेगा। हाँ, जब ट्यूशन नहीं होता है तो मैं करती हूँ। ओके, फाइन, जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, और बच्चों लोग अभी दूसरा दीपक दादा ने बोला ना, प्रतिक्रम करके बाद में क्या करने का हमने बताया था, किसको याद है? मोनिका दीदी? कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करने का। हाँ, फिर दीदी कान पकड़ने का क्यों होता है, उसका साइंस है मालूम है? ये महेंद्र दादा बताएगा, वो नेचुरोपैथी में बहुत महेंद्र दादा एक्सपर्ट है। तो कान पकड़ने का बहुत फायदा होता है, और मम्मी के साथ में 10 उठ बैठ करने का। कोई वीडियो देखा है सभी लोगों ने? नहीं देखा है, आपने भेजा फिर भी नहीं देखा? रजनी दादा ने भेजा तो है सभी को। किसने देखा? ये वीडियो देखो, और दूसरा एक आज मैंने वीडियो भेजा है, होमवर्क सबका है, उसको देखने का आप। कोई भी गेम आपको आता है कि नहीं उसमें से? नहीं आता है। आपने देखिए? हाँ, ये सब हम लोग सब करते थे। गिल्ली डंडा किसको आता है खेलने का? तो क्या ग्राउंड ही नहीं है उनके पास खेलने के लिए? Really? I'm surprised, Deepu Dada. Yeah. But Gilly Nanda you can play on the what is it, muddy ground. These are all concrete. It's not easy. Yeah, but ground तो होता है ना? नहीं होता है. Lot of grounds around. No, around ये जा नहीं सकते ना वहाँ. कौन जाएगा वहाँ जाके खेलने? अच्छा. अपनी जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो होता है ना, वो सब ऐसा हो गया है. बहुत मुश्किल है. और ये गेम तो कंक्रीट होता है, तो वो तो खो-खो एक पग पे गेम है, वो तो खेल सकते हैं ना. एनीवे, देखो कल देखना, बता गीता दीदी ना बोलती है. एनीवे, ओके महेंद्र दादा, बोलिए. हाँ, बातें करो. ये नियम करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उसका फायदा गैरफायदा क्या होगा? जैसे हमारे स्कूल में भी नियम होता है कि नहीं, स्कूल में भी सब टाइम टेबल होता है कि भी पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, हर दिन का टाइम टेबल होता है कि नहीं, अलग अलग. उसी तरह हमें भी हमारे घर पे टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. समझो भी अपने पहले तो टारगेट क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, वो हमारा टारगेट है. और साथ में पढ़ने के साथ हमें टीवी भी देखना है, खेलना भी है, सब है. तो सबके लिए नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम खेलना है, कितना टाइम टीवी देखना है, दूसरा काम कितना करना है, वो सब नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में देना है, वो भी नक्की करने पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा. दीदी क्या बोलती है? हाँ, करना पड़ेगा. तो सबके लिए अलग अलग टाइम रखना पड़ेगा ना. हाँ. जिसमें जिसका इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो वो सब नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ. वो नियम होएगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे और पूरी लाइफ हम सिंसियर रह सकेंगे. तो ये अभी से जो नियम बनेगा
ये छोटी उम्र में, तो पूरी लाइफ ये चलेगा और पूरी लाइफ में काम लगेगा। क्या लगता है तेरे को? हाँ सही बात है, सही बात है। तो कैसे बनाओगे? तो सब है अपने पास, करने का तो है, पढ़ने का है, टीवी देखने का है, खेलने का है, सब। लेकिन किसमें किसमें कितना टाइम देना है, फिर उसके हिसाब से टाइम टेबल बना दो और इतना टाइम ही उसमें देने का है। तो कम से कम टीवी में कम से कम टाइम देने का है, खेलने में कम से कम देने का है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पढ़ने का है, और दूसरा हमारा जो घर का काम है, मम्मी के साथ पापा के साथ उसको मदद करने की है, उसका भी बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बनाना इतना पड़ेगा। टाइम ये करूंगी, इतना टाइम ये काम करूंगी, इतना टाइम ये रसोई सीखने में जाएगा, इतना टाइम ये बनाऊंगी, ये सब करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ एक ही सब जगह नहीं चलेगा, सब सब्जेक्ट में तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ होना पड़ेगा। क्या लगता है? किसी को पूछना है तो पूछो आगे। तो पूछने का है नियम के बारे में। हीर दीदी, आप तो बहुत लिखती है, क्या बोला महेंद्र दादा ने? महेंद्र दादा ने ऐसा कहा कि हमें पहले अगर नियम होगा, हमें नियम को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हमारी लाइफ में जिसका ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा हमें उसको टाइम देना होगा। जैसे कि स्टडीज है तो फिर हमें स्टडी को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। टीवी मोबाइल को सब साइड पे रखना पड़ेगा, तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसे नियम बनाने होते हैं कि हमारे पूरी लाइफ में हम अपनी सिंसियर रह सके। वेरी गुड। लास्ट का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में सिंसियर होने का। ओके महेंद्र दादा, अभी हम पद सुनेंगे। अच्छा, बराबर। ओके, आज तो सबसे छोटी है ग्रुप में हो गाने वाली है महेंद्र दादा, चिनाई की दादी माँ। बराबर। ओके। जय सच्चिदानंद। दुखड़ा उपकारी थाय, दुखड़ा उपकारी थाय, दुखड़ा उपकारी थाय संसारे कादव माँ कमर कर दाय। दुखड़ा ने दो सकमार, लड़ी लड़ी लागियो पार। दुखड़ा उपकारी थाय संसारी कादव माँ कमर कर दाय। दुखड़ा ज्ञानवान उद्गल नो तत्वनु, एने अक्षया विज्ञान। दिवसे भटके ने राधे उजान, दिवसे भटके ने राधे उजान। उछड़ी में नीचे पछड़ाए, दुखड़ा उपकारी थाय संसारी कादव माँ कमर कर दाय। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा कहा आपने, वेरी गुड। तो दुखड़ा क्या होता है आपको मालूम है? हाँ चिनाई, चिनाई, चिनाई दीदी, दीदी आपको मालूम है दुखड़ा क्या होता है? हाँ मतलब हमारे जीवन में जो भी कुछ सुख दुख आते हैं उसके ऊपर। सुख और दुख ने दुखड़ा बोलता है। ओके, मैं दादा बातें करें इन लोग के साथ कि दुखड़ा क्या होता है, क्यों उपकारी होता है।
अभी आपका जो स्टडी का चलता है, समझो कि उसमें फेल हो जावे तो आपको सुख लगेगा कि दुख लगेगा? दुख लगेगा। और दुख लगेगा तो दुख में से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, बराबर मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, वो तो करनी पढ़ने पड़ेगी। में सिंसियर रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, रहना पड़ेगा। फिर आपको भी लगेगा अभी ज्यादा पढ़ाई करो तो ज्यादा पढ़ाई करोगे, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा। चलो भाई, एक दफे आपने गलती की, उससे दुख आया, तो ये अनुभव भी हुआ कि नहीं अपन को? हाँ, हुआ। तो ये अनुभव से हम सीखेंगे ना, हाँ, आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, और इसी तरह अपने संसार में भी जो है अलग अलग दुख आते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं। हाँ, तो मैंने कैसे क्या क्या भूल की है उसके हिसाब से मुझे ये दुख आया, ये मालूम पड़े कि नहीं अपन को? हाँ, तो अपनी भूल सुधर जाए कि नहीं? हाँ, सुधर जाएगी। हाँ, जो वो दुख आता है वही उपकार करते हैं ना, हाँ, उसका उपकार है ना। और आपको सब कुछ मिल जाए, आपको जो चाहिए, तो फिर क्या होएगा? तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा। कुछ करेंगे ही नहीं, हाँ, आगे बढ़ने का कुछ बंद हो जाएगा, हाँ, कुछ सीखने का मन ही नहीं होएगा। भी हमको तो सब मिल ही गया है, सब सुख है, तो मन होएगा आगे सीखने का? नहीं होगा। तो ये दुख आएगा तो दुख में से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढेंगे कि नहीं? हाँ, ढूंढेंगे। तो फिर ऐसा रास्ता मिलेगा कि फिर दुख आवे ही नहीं। तो वही दुख जो अपन का उपकारी हो जाता है कि नहीं? हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ, तो मम्मी अपन को डांटती है तो अपन को दुख लगता है, लेकिन अपने अच्छे के लिए डांटती है कि हमारा खराब करने के लिए डांटती है? हमारे अच्छे के लिए। तो हमको हेल्प करेगी ना, हाँ, हेल्प होएगा कि? महेंद्र आनंद जी, डांटते तभी तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मुंह बिगड़ जाता है, अभाव होता है, वाणी व्यवहार बिगड़ता है। दुख होता है, लेकिन वो ये दुख होता है अपन को, लेकिन अपने अच्छे के लिए डांटते हैं ना। हाँ, ये अपनी समझ हो जाएगी तो ये मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं, तो वही सुख देगा ना। तो डांटते हैं वो उपकार हुआ ना। हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। बोलिए आगे। ठीक है, हाँ, ओके, एवरीबॉडी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दादा। ओके, विधि बेन। હા જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે સવારે દીપક દાદાએ સત્સંગમાં વાત કરી હતી કે આપણને કંઈક થાય કે કંઈક સંજોગ આવે, આ તો પેલી વિધિને થાય છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, તો આજે અમુક 2-3 સંજોગો એવા આયા કે મતલબ આ એપ્લાય કરવાનું થયું કે આ તો વિધિને થાય છે, કોક બીજી વિધિ છે એને થાય છે, એમ છૂટું પાડવાનું ટ્રાય કર્યું, બટ એ ઇમિડિયેટલી થયું નહીં, એક્સેપ્ટ નથી કરતું એ હજી. બરાબર છે. એટલે કેવું છે કે આપણે જાણ્યું, વાંચ્યું, બધું સાંભળ્યું, બધી આપણને ગાઈડન્સ પણ સારામાં સારી ખ્યાલ. તો હવે આ મળ્યું એટલે કે એટ અ ટાઈમ નહીં થઈ જાય. આ જેમ જેમ સંજોગો આવશે એમાં તું દરેક જગ્યાએ તું આ સમજ કરીશ ને કે ખરેખર કોને થાય છે, શું છે, કયા કારણથી થાય છે, શું મેં કઈ ભૂલ કરી છે કે આવો સંજોગ આવ્યો. બરાબર ને એમ સમજ કરીશ ને એ ધીમે ધીમે આવી જશે. અને મેથેમેટિક્સમાં ટીચર તો 1-2 એક્ઝામ્પલ શીખવાડે ને. હા, શીખવાડે સ્કૂલમાં કે આખી બુક શીખવાડે ના, 1-2 એક્ઝામ્પલ જ શીખવાડે. તો પછી ઘેર આવીને આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે નહીં?
હા કરવી પડે. અને પ્રેક્ટિસ ના કરે અને સીધું એક્ઝામમાં બેસી જાય શું થાય? ના પછી સારા માર્ક્સ ના આવે. બરાબર ને? તો હવે એ રીતે બી અહીંયા પણ આ બધું આ એક્ઝામ જ છે ને, બધા જે જે સંજોગો આવે છે બધી એક્ઝામ છે કે નહીં? હા એક્ઝામ જ છે. તો એમાંથી સમજ કરવું પડશે કે નહીં? હા સમજ કરવું જેમ જેમ પડશે. સમજાશે એમ બધું નિરંતર થઈ જશે કે નહીં? હા કાયમ માટે રહેવાશે કે નહીં? હા ભલે ના રહેવાયું તો એની પાછળ પણ આપણે શોધી કાઢવાનું કે આ કેમ ના રહેવાયું, હા મારી કઈ અણસમજણ છે, શું છે. હા મારે બરાબર. નિશ્ચય કરવાનો કે મારે આમાં રહેવું જ છે, આ રીતે જ રહેવું છે. હા મને આ દ્રષ્ટિ મળી છે, દ્રષ્ટિમાં જ રહેવું છે, એ દ્રષ્ટિ આ જીવન જીવવું છે. નક્કી કરી લઈએ તો ધીમે ધીમે આવી જાય કે નહીં બધું? હા આવી જાય. બરાબર. હા સમજાય? હા કે એનાથી આપણે ડિસ્ગ્રેસ થવાનું નથી, નિરાશ થવાનું નથી. બે આ ના રહ્યું, હા ના રહ્યું તો આપણે કારણ સુધી કાઢવાનું કે હા, કેમ બરાબર. કઈ મારી અણસમજણ છે, તો મારે બરાબર હું સમજી લઉં કે જેથી પછી કાયમ માટે હું આ રહી શકું. બરાબર. સમજાય ને? હા સમજાયું. એ સમજતા સમજતા આગળ વધાશે. હા આ બધા સ્ટેપ્સ છે. હા સમજાય? હા બરાબર. શું થયું તું? હા એક બે એટલે ઇન્સિડન્ટ કરો પછી નડિયા કઈ કેવું હોય તો આ બાબતમાં. ઓકે. એટલે હમણાં રિઝલ્ટ નું છે ને થોડું, તો બધા સગાવાલા ને બધા મળે તો લાઈક પૂછે કે શું રિઝલ્ટ આવ્યું આમ તેમ. એટલે મને મારી ભૂલ સમજાય કે મારા જે ભૂલો થઈ છે એના કારણે મારું આ આવ્યું છે રિઝલ્ટ. હું એક્સેપ્ટ પણ કરું છું એ વાત, પણ અમુક ટાઈમ લાઈક બહુ ખરાબ રીતે લોકો લાઈક સંબંધી બોલે છે કે હવે તો તને અમદાવાદમાં એડમિશન નહીં મળે, આમ નહીં થાય, આમ નહીં થાય. એટલે લાઈક થોડું એવું થાય છે મને. એટલે આપણે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અરે લોક ગમે તે બોલે, આપણને તો ખબર છે ને આપણી ભૂલ દેખાઈ ગઈ કે નહીં? આપણી ભૂલનો ખબર પડી કે નહીં? મેં આ ભૂલ કરી છે માટે આવું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. શું કે છે? હા બરાબર છે. શું તો આપણે સુધારી લેવાનું છે. શું? હા મહેન્દ્ર આનંદજી, મને કીધું મને. ના એ વાત બરાબર છે, એ તો થવાનું છે એને. એટલે અત્યારની જે છે એને મને કીધું બધું થયું, પણ એટલે પહેલા તો આપણે આ જુદું પાડ્યું કે ભાઈ આ કોને કીધું છે, કે વિધિને કીધું છે. બરાબર. હવે વિધિને જે કઈ અસર આવી છે, પણ વિધિ એની પોતાની ભૂલો તો વિચારવું પડશે કે નહીં? આ રિઝલ્ટ કેમ આવ્યું? અત્યારે બોલી જાય છે, પણ હવે રિઝલ્ટ સુધરી જશે તો બોલતા બંધ થઈ જશે કે નહીં? તો બે વસ્તુ જોઈશે. પહેલા તો આ વિધિનું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું છે અને વિધિને સાંભળવું પડે છે. શું? બરાબર. હા હવે વિધિએ જે કઈ ભૂલો કરી એનું સાંભળવું પડે છે ને. શું? તો એ આખો વિધિનો ભાગ છે. એમાં આપણે કઈ ગભરાવાની, ભૂલ થઈ ગઈ એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે ભૂલ સુધારી લઈશું તો રિઝલ્ટ સરસ આવી જશે કે નહીં? ભલે બહાર એડમિશન મળે તો બધા બહાર રહીને ભણે છે કે નહીં? અને રિઝલ્ટ સારું આવે છે કે નહીં? એનાથી ક્યાં ગભરાવાનું છે? આપણે બહાર જવું પડશે તો બહાર જઈશું. શું થવાનું છે? બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? એમાં કઈ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. શું સમજાય વાત? પણ છતાંય આજે આ પેલું રહેશે ને કે આમ કોને કીધું છે, હું આ છું ના હું આ છું, બે જુદું પડી જાય. આ રિલેટિવ ભાગ છે, આ રિયલ ભાગ છે. તો પછી તને એની અસર કેટલો ટાઈમ રહેશે? નહીં રહે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અસર થઈ જશે તો નીકળી જશે. બરાબર. આપણે તો સ્થિર થવાનું છે ને. ભલે ભૂલ કરી, ભૂલનો સ્વીકાર કરીશું અને ફરીથી ભૂલ ના થાય એટલે આપણને ખબર પડશે ને કે કઈ કઈ ભૂલ કરી, મેં બરાબર વાંચ્યું નથી, સિન્સિયર રહી નથી, બધું ભૂલ ખબર પડશે કે નહીં? હા એ ભૂલ સુધરી જશે તો ભાઈ આગળ ઉપર રિઝલ્ટ સારા આવશે કે નહીં? હા સારા હશે. શું ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા સમજાય વાત તને? હા સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. નડિયાદ, આ બાબતમાં કઈ તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો છે?
છૂટાપણાનું આવું થાય છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કશ્યપભાઈ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રાનંદજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ છે સતના શરણમાં જ રહેવું, CD 11. હા, તમે બોલો. હા, આમાં થોડું સેકન્ડ પેરાગ્રાફમાં છે અજ્ઞા હમ મમતા ભારેલી વિષમ ભાવ અંકિત ભૂત સ્મૃતિ. થોડું સમજાય છે અજ્ઞાથી અહમ અને મમતા ભાર કરી હતી અને વિષમ ભાવ અંકિત ભૂત સ્મૃતિ આ નથી સમજાય. દીપકાજી સમજાવો. દેખાયું? અચ્છા, એ કઈ લાઈન કીધી? નીચે હા, નીચે છે નીચે છે. હા, આવી ગઈ. અજ્ઞા મમતા ભારેલી. આવી ગઈ અજ્ઞા હમ મમતા ભારેલી. હા, આવી ગઈ વચ્ચે. કુસંગે પાપો ભરડેલી. આનું મુખડું શું છે? સતના શરણમાં રહેવું, મોક્ષે જવું હોય તો, અને વિકલ્પોમાં ઊંડો ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો. રાઈટ? અહીંયા કે છે અજ્ઞા એટલે કુસંગે પાપો ભરડેલી, એટલે અવળો સંગ થયેલો છે ને, બેડ કંપની. એટલે મન વાણી દેહમાં વિકૃતિ આવી, વીકનેસીસ આવી. અજ્ઞાનતા ભારેલી એટલે અજ્ઞાન વાળું, અહમ અને મમતાથી ભરેલી. વિષ એટલે પોઈઝનસ. ભવાંકિત એટલે ભવના અંત સુધી આપણને ભટકાવે એવી બધી. આ વિષમ છે, વિષ નથી, વિષમ છે, વિષમ. હા, એ વિષમ એટલે વિષ વાળી. અચ્છા, ખ્યાલ આવ્યો? ભાવ અંકિત, ફૂલ ઓફ પોઈઝન. ઓકે. ભવાંકિત એટલે ભવ માં ભટકાવે એવી ભૂત. આ બધી થઈને કુસંગ થયો ને, એ બધું આપણને પછી એની સ્મૃતિ આવ્યા કરે, એની યાદ આવ્યા કરે. તો આ સ્મૃતિ આવ્યા કરે છે, આ આપને વિષમ પરિણામ દેવે એવી રીતે કહેવા માંગે છે. હમણાં આવે છે ને વિષમ પરિણામ, એટલે તો આપણે સંભાવી નિકાલ કરવો છે કહીએ છીએ. અચ્છા, યાદ આવે છે, દાખલા તરીકે આ ડિસ્ચાર્જમાં રાગદ્વેષ થવાને ગમવું ના ગમવું એને વિષમ પરિણામ કહે છે. અને એમાં આપણે સમભાવે રહેવું છે, એની આપણે ભાવના કરીએ છીએ, એનો નિશ્ચય કરીએ છીએ. વિષમ ભાવ અંકિત એટલે વિષમ વિષવાળા ભાવથી આપને શું કીધું? આ બધી સ્મૃતિ થાય છે. ભાવાંકિત એટલે ભાવાંકિત એટલે અંકિત થઈ જાય, સોલિડ રૂપકમાં આવે. આ જે બધું ઊંધું થાય છે ને, પોઈઝન બધું, તે બધું આપણા જીવન વ્યવહારમાં આવે, એટલે રૂપકમાં આવે. અચ્છા, અંકિત થઈ જાય. અને પછી થોડો નીચે આવો, સેકન્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફ. બની ગયું તે જાની કરેક્ટ જ. બન્યું તે ન્યાય માટે કીધું છે. હા, અથડામણ ટાલ ઇફેક્ટ જ
એટલે આ અથડામણ ટાલો આ ઇફેક્ટ છે એવી રીતે ભોગવત ભૂલ જે સમજાની પ્રતિક્રમનો નિર્વેદ એટલે કે પ્રતિક્રમણ ઇફેક્ટ જ એમ કરીને કહે છે. ઇફેક્ટ ઇફેક્ટ નહીં, એ ફેક્ટ છે. ધેટ મીન્સ ઇફેક્ટ છે, એ ફેક્ટ છે, એ હકીકત છે એમ કહેવાય. અચ્છા, અથડામણ ટાલો આ એક ફેક્ટ એટલે એનું સોલ્યુશન છે એમ. અચ્છા, સોલ્યુશન છે. અને પ્રતિક્રમણ નિર્વેદ એટલે કે આ પ્રતિક્રમણ થી નિર્વેદ થવાય. નિર્વેદ થવાય એટલે કે નિર્વેદ એટલે સહજ, बिना वेदना वाला ना? नहीं, वेदना नहीं, वेद कर्म से पर. स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद. अच्छा, ओके. तो प्रतिक्रमण थी एवी रीते थाय जो है. करेक्ट. प्रतिक्रमण थी આપણે વેદ કર્મ થી મુક્ત થઈએ છીએ. एक बार फरीथी बताओ विषम भावांकित जो अग्नाहम ममता भरेली, हाँ आ तो सक्रिय विषम भावांकित भूत स्मृति એટલે એવી વિષ વાળી અહમ અને મમતા થી ભરેલી આપણું આખું જીવન એવું છે. ભવાંકિત એટલે ભવમાં અંકિત થયેલું, ખુલ્લું થયેલું છે બધું આના લીધે, કુસંગના લીધે. બરાબર. અને આ યાદ આવે છે, એ જ બધું યાદ આવે છે. બધું એ બનેલું છે ને આપણા જીવનમાં, અહંકાર અને મમતા ને અજ્ઞાનથી ભરેલી વસ્તુ જે બધી બનેલી છે અંદર, એ હોવાથી આવું જ બધું બન્યું છે આપણા જીવનમાં, અને એ જ બધું યાદ આવે છે આપણને. બરોબર. એટલે પછી કહે છે લક્ષ્ય અલખમાં રહેવું, સ્વસ્થિર થવું હોય તો પેલું ઉપરના પરિણામમાંથી નીકળવું હોય, સ્થિર થવું હોય તો આ એનો રસ્તો છે. લક્ષ્ય અલખમાં રાખો એટલે કે જેનું લક્ષ્ય બેસે એવું નથી, એવામાં જો આપણું લક્ષ્ય બેઠું, જ્ઞાની મળી અને લક્ષ્ય બેઠું તો પછી કીધું કે પંચાતે ના પડવું, જખથી છૂટવું હોય તો. પેલા શું કરે છે ને આ શું કરે છે ને આને કેમ આવું કર્યું ને આમની જોડે આવું કેમ થયું. એટલે લોકોની પંચાયત છોડો, તમે તમારું સાચવી જાણો. બરોબર, ખબર પડી. ધન્યવાદ. વૈશાલીબેન. जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद મહેન્દ્રાનંદ જી. મારો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે આ જે સરખામણીની કમ્પેરિઝનનું વૈશાલીમાં જે અંદર ઊભું થાય છે ને, તેનું હું કારણ કાઢવા ટ્રાય કરું છું કે એવું કેમ થયા કરે છે થોડા ટાઈમે. કે આમ તો હું પ્રેક્ટિસ કરું કે હું જુદો અને વૈશાલી જુદી યાદ કરાવું, પણ એના લીધે થાય છે કે સુખ બહાર શોધું છું એટલા માટે થાય છે કે પછી એમાં કમ્પેરિઝન થાય છે. હવે હું સોશિયલ મીડિયા પર મારું બધું ચાલે છે, એટલે બીજા બધા, એટલે મારા બિઝનેસ પ્રોફેશનમાં કે બીજા બધા આગળ આવી ગયા કે હું ઇનફ નથી કરતી, આના માટે હું ટાઈમ નથી કરતી, મારે વધારે કરવું જોઈએ, આટલે પહોંચવું જોઈએ, ને એટલે એવું અંદર રહ્યા કરે. બરાબર. એટલે પછી શું થાય? તો એટલે એનું તારણ કાઢવા ટ્રાય કરું કે એવું કેમ થયા કરે છે. એવું એટલા માટે થાય છે કે સુખ બહાર શોધું છું કે બીજાની અદેખાઈ ઈર્ષ્યા ને એવું કેમ થાય છે? એટલે હું આગળ આવી જવું, બધાથી મારો પહેલો નંબર એમાં સુખ છે માની લીધેલું છે. અને બીજું જે કંઈ આપણે સંજોગો આવ્યા છે એ કર્મના પરિણામ રૂપે આવ્યા છે. ખ્યાલ આવે કરી? આપણે કર્મના પરિણામ રૂપે બધું મળેલું છે. એટલે એ આપણે એનાથી આગળ નીકળી પણ નહીં શકીએ. અને કર્મનું પરિણામ હશે, કશું કર્યા વગર આપણે એનાથી આગળ નીકળી જઈશું. એટલે અપેક્ષા સાથે આપણે બધું કરીએ છીએ. એટલે આપણે તો અપેક્ષા વગર બધું સિન્સિયરલી કરવાનું છે. પરિણામ એની મેળે આવશે, પછી જે પરિણામ આવે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. પણ પેલું બીજાનું જોઈને અંદર શું કરો એવો ભાવ થાય કે આ વધારે સારું છે જે મારું છે તેના કરતા.
આપણે તો કે આપણું જોઈ લેવાનું છે ખાલી. સારું છે કે નક્કી કોણ કરશે? બુદ્ધિ નક્કી. આ પેલું વધારે સારું છે, મારું બરાબર નથી, એ કયા આધારે લાગે? બુદ્ધિના પ્રમાણે. હવે એને તારું સારું લાગતું તો શું કરવાનું? હા, એ વાત બરાબર. હે, બરાબર. એને મારું સારું લાગતું હોય તો એને મારાથી કઈ થઈ શકે નહીં, એને લાગતું હોય કે નહીં. ના, એટલે હવે એ કન્ફ્યુઝનમાં રહેશે. હા, બરાબર છે. જેમ તને થાય છે એ પ્રમાણે એને પણ થશે. ખ્યાલ આવે ને? એ તો એનો નહીં આવે. બરાબર. આપણે મારે પહેલો નંબર લાવવો છે એ અપેક્ષા છે, એ જ આપણને દુઃખ આપે છે ને. શું એના કારણે બધું ઊભું થાય ને? મને જે આવ્યું રિઝલ્ટ, મારે સારું કામ કરવું છે, બીજાને ગમે કે ના ગમે આપણે જોવાનું નથી. ખ્યાલ આવે કરી? અને આટલું પોતાનો નિશ્ચય હશે અને પોતાની પર વિશ્વાસ હશે તો એ સારું થવાનું જ છે. શું આપણી પોતાની પર વિશ્વાસ હશે, આપણો પોતાનો નિશ્ચય હશે અને એને જે કામ આવ્યું છે એને સિન્સિયર રહીશું તો એ સારું થશે કે નહીં? થશે. બરાબર. શું થશે. ઘણા બધા કારણો છે કે એનું વધારે સારું થાય છે. એ આપણનો અનુભવ ઓછો છે, એનો અનુભવ વધારે છે, બધું છે કે નહીં? જેમ જેમ આપણો અનુભવ થશે, આગળ વધતા જઈશું એમ બધું આપણું સારું થશે કે નહીં? થશે. તો ડિપ્રેશનમાં આવવાની ક્યાં જરૂર છે આપણે? રાઈટ. આ અપેક્ષા છે તમે ડિપ્રેશનમાં લાવી દેશે. બરાબર. અને પછી હરીફાઈ ઊભી થશે. તો આપણે હરીફાઈમાં નથી પડવાનું, આપણે કામ સારું કરવાનું છે, સિન્સિયર રહેવાનું છે અને પૂરા વિશ્વાસથી કામ કરવાનું છે. તો એ જે તમે કામ કરવાની વાત કરીને તેમાં એવું થાય કે આજે અંદરથી પેલું એવું થયા કરે ને કે મારે ઉપર પહોંચવું છે, આગળ જવું છે, તેના લીધે અમુક વાર એવી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે કે આ પ્રોજેક્ટ આવ્યો, પણ બધું બહુ કામ હોય તો પહોંચી ના વળાય. તો ત્યારે નક્કી કેવી રીતે કરવાનું કે આને છોડી મૂકો, કઈ વાંધો નહીં, આપણે આગળ નહીં પહોંચીએ તો? એ તો આપણી પાસે એ ટાઈમ હોવો જોઈએ કે નહીં? ચલો, એ કામ આપણી પાસે 2 કામ કરવાનો ટાઈમ છે અને 10 કામ આવ્યા. બરાબર. તો ભલે આપણે જે કરી શકીએ છીએ એમાં આપણે સિન્સિયર રહીએ ને. એટલે કેવું છે કે તમારી સિન્સિયરિટી ને તમારો પોતાનો નિશ્ચય હશે અને પોતાની પર વિશ્વાસ હશે તો કામ પણ એ રીતે ગોઠવાશે. એક આપણી એક સૂઝ ઊભી થશે અંદરથી અને એ જે 2 કામ કરે 10 કામ પૂરા થઈ જશે તમારા. ખ્યાલ આવે? એનાથી કઈ ગભરાવા જરૂર નથી કે ભાઈ આટલું બધું કામ છે હું કેવી રીતે કરી શકીશ. એ કઈ ગભરાવાની છે ભાઈ, મારે આ પૂરું કરવું છે અને પૂરું થાય છે નથી થતું એ વ્યવસ્થિત ઉપર છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આપણો તો ટાર્ગેટ છે આપણે પૂરું કરી જ દેવું છે. બરાબર. નથી, મારી પાસે ટાઈમ નથી. એ શું જ એવી ઊભી થશે, પોતાની પર વિશ્વાસ હશે, મારે કરવું જ છે, પોતા સિન્સિયર છે તો કુદરત આપણને સૂઝ આપશે કે નહીં અંદર કે આને કેવી રીતે પતાવવું? આ ડિપ્રેશન આવશે એટલે અમુક વિઝન જ નહીં આવે એટલે એ જ ટાઈમ ખાઈ જશે બધું. એટલે આ ડિપ્રેશનમાં નહીં આવે એટલે એ પૂરા બધું વિઝન ખુલશે એટલે જે કામ 2 કલાકમાં પતવાનું એ અડધા કલાકમાં પતી જાય. થાય કે નહીં આ બધું? હા. એટલે દાદાને સોંપીને જે થાય તે કર્યા કરવાનું આશા વગર. એટલે દાદાને સોંપવું એટલે શું ભાઈ? એવી રીતે નહીં. આપણે તો આ આખું વ્યવસ્થિત આધીન છે. બરાબર. આપણે વિજ્ઞાન જાણી લેવાનું છે બરાબર. આપણે સિન્સિયર રહેવાનું છે અને આપણો નિશ્ચય રાખવાનો ભાઈ મારે પૂરું કરવાનું જ છે. ક્યાંય ના થાય તો આપણે ડિપ્રેશનમાં આવવાનું નથી, ના થાય તો એ વ્યવસ્થિત છે અને પૂરું થઈ જાય તો એ વ્યવસ્થિત છે. ખ્યાલ આવે? હા, એટલે પ્રકૃતિ આવી રીતે પેલી એમને એટલે આ એક્સેપ્ટ કરીશું એટલે ધીમે ધીમે આ પ્રકૃતિ તૂટતી જશે કે નહીં આપણી? હા, એ વાત બરાબર છે. ડિપ્રેશન નહીં આવવા દે. આ સમજાશે ને તો ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળી જશું અને ડિપ્રેશન માંથી બહાર નીકળે બધી સૂઝ ઊભી થશે અને કામ પતતું જશે બધું અને સારામાં સારું કામ થશે. આ ડિપ્રેશન જે આવે છે બધી અપેક્ષાઓ છે, આવું કરીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ, આ નહીં થાય મારાથી, એટલે આપણી પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ નથી. એ બધા કેવી રીતે કરે છે? બધાની પાસે કામ તો છે જ, બધાનું કામ પૂરું કરી દે છે કે નહીં?
આપણી જાત ઉપર વિશ્વાસ એટલે તો પછી તમારું ફાઇલ નંબર 1 સાથેનું અટેચમેન્ટ વધ્યું કે નહીં? ના, એ રીતે નથી. પોતાની ઉપર વિશ્વાસ એટલે આપણે એક નિશ્ચય છે કે ભાઈ આ કામ થશે જ મારાથી. એટલે એ રીતે ફાઇલ નંબર 1 સાથે વાત કરવાની કે આ કામ તારાથી થશે જ. શું એટલે આપણો પોતાનો નિશ્ચય હશે તો બધું થઈ શકશે કે નહીં? હા, એ તો બરાબર છે. અને છતાંય પૂરું નથી થતું એ વ્યવસ્થિત અધીન છે ને, તો એને એક્સેપ્ટ જ કરવાનું છે ને. હા, એ એક્સેપ્ટ કરીને આગળ નીકળી જવાનું છે. ધીમે ધીમે બધું થશે. કારણ કે ડિપ્રેશન આવશે ને એટલે આપણે એમાં ખોવાઈ જઈશું. બધા વિચારો એના આવશે એટલે તમારે ખરેખર જે પેલું થિંકિંગ ચાલુ છે કામ માટે એ બધું બંધ થઈ જશે. રાઈટ. શું પેલા કામમાં બધું વિઝન લાગી જશે, ડિપ્રેશનમાં નહીં આવે એટલે. બધા કુદરતી વિઝન મળશે બે આ કામ આ રીતે પતો, આ ઝડપથી પતશે, આ પતશે, તો બધા કામ થઈ જાય કે નહીં? થઈ જાય. હે તેમ જેમ કે ભાઈ આ ડોક્ટર બને છે કે એન્જિનિયર બને છે, બધું કેટલી બધી સીએ કરે છે તો કેટલી બધી પુસ્તકો એને વાંચવાની હોય છે. અને પુસ્તકો જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે આ ક્યારે પૂરું થશે, આપણને તો એવું લાગે ને. મોટા મોટા પુસ્તકો હોય આપણે તો એવું લાગે કે નહીં આ ક્યારે પૂરું થશે, આ ક્યારે વંચાવશે. બરાબર છે. પણ બધા વાંચીને તૈયાર થઈ જાય છે કે નહીં? થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ટાઈમ તો એટલો જ છે, પાછો વધી જાય ટાઈમ. ના, ટાઈમ તો એટલો જ છે. તો પણ પૂરું કરે છે કે નહીં? સ્કૂલમાં ગોળી બનાવવાની પુસ્તકો હોય બરાબર, એ પૂરું થાય છે. અને આટલું મોટા પુસ્તકો હોય એ પૂરું થાય છે. એ વાંચીને તૈયાર કરી નાખે છે કે નહીં? ત્યાં એ વિચારે છે કે આટલું બધું છે હું કેવી રીતે વાંચી શકીશ. એનો ટાર્ગેટ શું? મારે ડોક્ટર બનવું છે, મારે એન્જિનિયર થવું છે. હવે ટાર્ગેટ છે એને બધું વિઝન આપે છે કે નહીં? કેટલો ટાઈમ વાંચવું, કેટલો ટાઈમ કરવું, શું કરવું, છતાં પૂરું કરી નાખે છે કે નહીં? નક્કી કરેલું છે એટલે થઈ જાય છે. ક્યાંય ડિપ્રેશનમાં આવે છે લોકો કે આટલું બધું ક્યાં વાંચીશું, આટલું બધું કેવી રીતે પૂરું થશે? પૂરા વિશ્વાસ સાથે ભણે છે ને. એન્જિનિયર થઈ જાય છે, ડોક્ટર થઈ જાય છે, સીએ પણ થઈ જાય છે. કેટલું બધું વાંચવાનું હોય છે લોકોને, આપણે જોઈએ છે કે નહીં? પણ પૂરા વિશ્વાસ સાથે વાંચે છે અને ક્યાંય ડિપ્રેશનમાં આવે છે? ડિપ્રેશનમાં નહીં આવે એટલે બધું એનું ધ્યાન પેલામાં વાંચવામાં જ હશે. ડિપ્રેશનમાં આવશે એટલે જે ડિપ્રેશન આવ્યું છે હવે શું કરીશ, હવે શું થશે, એમાં જ જતું રહેશે બધું. વાંચવાનું બાજુ પર રહી જશે. ખ્યાલ આવે? એ જ પરિસ્થિતિમાં છે. અને એ આગળ નીકળી જાય તો એમાંથી કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. એ અનુભવ જ આપણને આગળ લાવશે. એ અનુભવથી વિઝન ઊભું થશે કે નહીં? તો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે ને, એ કઈ રીતે આગળ વધ્યા, કઈ રીતે થયું, કઈ રીતે ચાલે છે. એમ કરતા કરતા આપણું ઓબ્ઝર્વેશન છે, આપણી સૂઝ ઊભી થશે કે નહીં? અને એ વસ્તુ આપણને ડિપ્રેશનમાંથી બહાર કરશે તો બધા કામ થઈ જશે કે નહીં? શું કહ્યું? એટલે હરીફાઈમાં પડી જઈએ છીએ આપણે. શું હરીફાઈમાં નથી પડવાનું. આપણી સૂઝ હશે પહેલા એની મેળે આવશે, આગળ આપણે આગળ નીકળી જઈશું. ખ્યાલ? શું લાગે? પડી સમજણ. હા, નિશ્ચય પાકો રાખવાનો છે કે આ મારે કરવાનું છે એટલે થઈ જશે. નથી પેલા આમ કર્યું હું આમ કર્યું, ના એ જ નથી. મારા ભાગે જે કામ આવ્યું છે મારે પૂરું કરવાનું છે અને સારી રીતે કરવાનું છે. અને પૂરા વિશ્વાસ સાથે આપણે કરીએ એટલે બધું પતી જાય કે નહીં? હા, પતી જાય. ખ્યાલ આવે? હા, પડી ગઈ. સમજાય? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ વૈશાલીબેન. ગીતાબેન. हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी आप बुक नंबर B14 1414
તારીખ 1/6/77 77, પાનું નંબર 11, મુંબઈ. 8 के 1 1/6/77 1 1 પાનું 11, ક્યાં છે? બરોડામાં. મુંબઈ. ઓકે. નીચે પેજ 7 of 53. શું છે મેટર? નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ. પ્રશ્નકર્તા કહે છે, સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે કે ઉપયોગ તે ઉપયોગમાં રહે તે એ એના સ્થાનમાં આવી ગયો. પ્રશ્ન પૂછે છે. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. અહીંયા દાદા ભગવાન ને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ઉપયોગ તે ઉપયોગમાં રહે તે એ એના સ્થાનમાં આવી ગયો. દાદા ભગવાન કહે છે, ના, પહેલો ઉપયોગ એ પોતાની જાતને શુદ્ધ જોવો, તે શુદ્ધ જોવા આજ્ઞામાં રહેવું એ શુદ્ધ ઉપયોગ. એ આ શુદ્ધ ઉપયોગ એની ઉપર ઉપયોગ રાખે કે આ શુદ્ધ ઉપયોગ કેવી રીતે વર્તે છે એને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય. ઉપયોગ સ્વરૂપ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ જાગૃતિ છે. તેની ઉપર પણ જાગૃતિ એ કેવળ જ્ઞાન. જ્ઞાનીની જાગૃતિ એ કેવળ જ્ઞાન. અમને જાગૃતિ ઉપર જાગૃતિ રહે, પણ જેવી તીર્થંકરોને રહે તેવી ના રહે. આ જે ઉપયોગ રહે છે તે કેવો રહે છે ને કેટલા અંશે કાચા છે ને કેટલા અંશે પાક્કા છે એને પેલો ઉપયોગ જાણે તે કેવળ જ્ઞાન. બરાબર. આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને. ના, એટલે એમાં શું સમજવું તમારે? આજે દાદા ભગવાન કે છે ને કે પહેલો ઉપયોગ એ પોતાની જાતને શુદ્ધ જોવો, તે શુદ્ધ જોવા આજ્ઞામાં રહેવું. એક એક લીટી બોલો. હા, બોલો. વાંધો નહીં. હા હા હા. આ બધા આવી ગયો સ્ક્રીન ઉપર. આવી ગયો ને સ્ક્રીન. હા. પણ આમાં તમારે સમજવું છે શું એ કહો મને. આજે આપણને દાદા ભગવાને કહ્યું ને પહેલો ઉપયોગ પોતાની જાતને શુદ્ધ જોવો. બરાબર. એ થોડું સમજાવો અને પછી છેલ્લે એક લીટી કહી. આ તમને આપ્યું છે ભાઈ, આ રિલેટિવ થી હું ગીતાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું. હાજી. એટલે એ તમને એક્ઝેક્ટ રહ્યું. આ રિલેટિવ જ છે અને હું આ રિયલ જ છે, બે જુદું રહ્યું તમને. એટલે ઉપયોગ થયો કે નહીં? હા, એ ઉપયોગ. શું એટલે એ ઉપયોગ રહ્યો. એટલે પહેલો ઉપયોગ કોની પર રહ્યો? પોતે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે પોતે શુદ્ધ રહ્યો કે નહીં? પેલા શું હતું કે હું બગડી ગયો છું. પેલા એવું દાદા ના મળ્યા, દાદા દ્રષ્ટિ ના મળી, જ્ઞાન ના મળ્યું, એ પેલા શું હું બગડી ગયો છું એ બધું થતું હતું કે નહીં? હવે ખરેખર શું છે? રિલેટિવ ભાગ છે, સુધરે છે કે બગડે છે એ બધું આખું ગીતાબેન નો ભાગ છે. પણ હું તો શુદ્ધ જ છું એટલે પોતાની જાતે શુદ્ધ જોઈ કે નહીં? પેલા કેવું હતું, હું જ પકડી ગયો છું એ જ હતું. એટલે ગીતાબેન ને જ હું માની લીધેલું. આ બે જુદું પડ્યું એટલે પોતે શુદ્ધ થયું કે નહીં? રે એટલે તમે પોતાની જાતને શુદ્ધ જોઈ કે નહીં? બરાબર કે નહીં? હવે આ જુદું રહ્યું, આ જાગૃતિ થઈ એટલે ઉપયોગ થયો. શું કે છે? મારે શુદ્ધ ઉપયોગ છે. આ શુદ્ધ ઉપયોગ એની ઉપયોગ રાખે. હવે આ જાગૃતિ રહી કે ના રહી એ તમને ખબર પડે કે નહીં? એટલે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ થયો કે નહીં? એ જાગૃતિ રહી કે ના રહી એ બી ખબર પડે. એટલે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ થયો કે નહીં? એ ઉપયોગ પર ઉપયોગ થયો. કેટલો ઉપયોગ રહ્યો, કેટલો ના રહ્યો બધી ખબર પડે કે નહીં? એટલે ઉપયોગ ની ઉપર ઉપયોગ રહ્યો કે નહીં? એ ઉપયોગ પર ઉપયોગ રહ્યો આપણને. શું કીધું? આ શુદ્ધ ઉપયોગ કેવી રીતે વર્તે છે એને કેવળ જ્ઞાન કીધું. બરોબર. ખ્યાલ કે નહીં? એટલે કીધું શું આગળ લખ્યું? ઉપયોગ સ્વરૂપ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ જાગૃતિ છે.
એટલે આ જ્ઞાન મળ્યું તમને, આ રિલેટિવ થયું, ગીતાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું, એ દ્રષ્ટિ મળી, એટલે એ જાગૃતિ થઈ કરી, સ્વરૂપ જાગૃતિ થઈ. બરાબર. હવે એની પર પણ જાગૃતિ રહે, એ કેવળ જ્ઞાન. એટલે આ રહેશે કે નથી રહેતી એની પર જાગૃતિ રહ્યા કરે, તમે નિરંતર જોયા કરો, એ કેવું જ્ઞાન થયું? એ કેવળ જ્ઞાન છે. શું? હા હા હા. હા, એ છેલ્લી લીટી સમજાવો ને સાહેબ, કે આ જે ઉપયોગ રહે છે તે કેવો રહે છે, ને કેટલા અંશે કાચા છે ને કેટલા અંશે પાક્કા છે, એને પેલો ઉપયોગ જાણે તે કેવળ જ્ઞાન. એટલે આ કીધું ને કે આ જે ઉપયોગ રહે છે તે કેવો રહે છે, કેટલા અંશે કાચા છે, એ કોને સાહેબ? એટલે આ જાગૃતિ રહી ના રહી, કેટલા પ્રમાણમાં રહી, કેટલા પ્રમાણમાં ના રહી, એ તમને ખબર પડી જાય કે નહીં? હા હા હા. એટલે તમે એને જોયા કરો. હા હા. ગીતામાં આટલી જાગૃતિ રહી, આટલી ના રહી, આટલા કાચા પડ્યા, એ ખબર પડે કે નહીં? હા હા. ઉપયોગ તો છે જ. હા. પણ એ કેટલા અંશે રહ્યું ના રહ્યું એ બી તમને ખબર પડે કે નહીં? હા, એ ખબર પડે. એ ખબર પડે, એને કેવું જ્ઞાન કીધું? એ જ કેવળ. બરોબર. હા. પેલી જાગૃતિ તો છે જ, આ રિલેટિવ થયું, ગીતાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું, એટલે બે આ જુદું વર્તાય છે, એ રહે છે જ. અમુક વખતે ના રહેતું હોય, પણ એ ભાગની ખબર પડે તમને. કેટલા કાચા રહ્યા પડ્યા, કેટલા પાકા રહ્યા, આ ઉપયોગ રહ્યો ના રહ્યો એ પણ ખબર પડે કે નહીં? એટલે ઉપયોગ થયો કે નહીં? એ ઉપયોગ પર ઉપયોગ થયો. એટલે એને કેવું જ્ઞાન કીધું? એને કેવું સાહેબ, આ એક કોને કે કેટલા અંશે કાચા છે, એટલે એ શેમાં કાચો પડી જાય છે? એટલે આ જોવા જાણવામાં જ. જોવા જાણવામાં. એટલે આ રિલેટિવ ને રિયલ માની ચાલે છે, એટલા પ્રમાણમાં કાચા પડી ગયા કે નહીં? હા હા, એટલો કાચો પડી જાય. રિલેટિવ માન્યું ને રિયલ માન્યું, એટલા પ્રમાણમાં પાકા રહ્યા કે નહીં? હા, એટલા પાકા રહ્યા. સમજાય વાત? હા હા, સમજાય. આખી વાત સમજાય સાહેબ. હા, બરોબર. અને બીજું એક પૂછું નાનું? પૂછો પૂછો. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, એક પદમાં આવે છે ને કે દરિયાવ દિલ મારા દાદા ભગવાન, દરિયાવ દિલ મારા દાદા ભગવાન, એ દરિયાવ દિલ દાદા ભગવાન, એનો અર્થ કહો બિચારા. દરિયાવ દિલ કેવું છે કે આપણું દિલ કેવું છે? સંજોગ આવે તો અમુક સંજોગ ગમે, અમુક સંજોગો ના ગમે, કોઈ વ્યક્તિ આવે તો ગમે, કોઈના વ્યક્તિ આવે તો ના ગમે, બધું બને છે કે નહીં? હા, બને બને બને. એટલે રાગ દ્વેષ વાળું હોય કે નહીં? હા, હોય ને. ભાવ તિરસ્કાર જેવું થાય કે નહીં? થાય થાય થાય. ત્યારે એ ગમે તે વ્યક્તિ આવે, એને ગમે તેવો દોષ કરેલો હોય, તો દરિયાનું દિલ કેવું હોય, દરિયો કેવો હોય, બધા સમાય લે કે એની અંદર? બધાને સમાવે. હાજી હાજી, બધાને સમાવી લે. આ બધા દોષ વાળો હોય કે ના દોષ વાળો હોય, ગમે તે બધાને પોતાના દિલમાં સમાય લે કે નહીં? હા. તો દરિયા જેવું દિલ હોય? દરિયા જેવું દિલ બધું જ સમાવી લે. ગમે તેવો ગુનો કર્યો હોય, ગમે તેવી ભૂલ થઈ હોય, એને દોષ વાળું ના જોવે, છતાં એના માટે પ્રેમ એટલો ને એટલો જ રહે. હા હા, કરુણાના સાગર. હા હા. પછી ટાઈમ હોય તો મને કેજો, હું પૂછીશ. હા બોલો, એક પૂછો. છે કોઈ? ના નથી ને? હા. દીપકાનંદજી, આ બુક નંબર B14, તારીખ 22/10/77, 22/10/77, પાનું નંબર 36, મુંબઈ. નીચે પેજ 24 of 53.
નીચેથી બીજો પેરે. બોલું સાહેબ? એમ કે છે દાદા ભગવાનને કે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, હવે મને નવા કર્મ બંધાતા જ નથી. એવું કે તો કર્મ બંધાય, એવું બેફામ ના બોલાય. પણ મને જ્ઞાનીની કૃપાથી કર્મ બંધાતા નથી એમ બોલાય. પણ બેફામપણે ના બોલાય કે મને કર્મ બંધાતા નથી. આવું બેફામપણે બોલે તો દેવ લોકોની સભામાં વાત નીકળે અને ત્યાં સભા ભરાય તો વાત નીકળે, માટે વિવેક પૂર્વક બોલાય. મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને કે આપણે આમાં શું કે છે દાદા ભગવાન. દીપકાનંદજી મળ્યું? શોધું છું. હાજી હાજી, કઈ નહીં. સ્ટાર્ટિંગ એ છે, હવે મને નવા કર્મ બંધાતા જ નથી. એનું બિગિનિંગ કેવી રીતે છે? હવે મને નવા કર્મ બંધાતા જ નથી. એવું કે તો કર્મ બંધાય. નીચે 24 of 50. એનું બિગિનિંગ છે કે વચ્ચેથી છે? નીચેથી છેલ્લો પેરેગ્રાફ નું બિગિનિંગ જ આ છે. હવે મને નવા કર્મ બંધાતા જ નથી. છેલ્લેથી બીજો પેરેગ્રાફ. નીચેનું પેજ 24 of 53. તમે વાંચો ને. હાજી હાજી, મહેન્દ્રાનંદ સાહેબ, ફરીથી બોલો. હવે મને નવા કર્મ બંધાતા જ નથી. એવું કે તો કર્મ બંધાય, એવું બેફામ ના બોલાય. પણ મને જ્ઞાનીની કૃપાથી કર્મ બંધાતા નથી એમ બોલાય. પણ બેફામપણે ના બોલાય કે મને કર્મ બંધાતા જ નથી. આવું બેફામપણે બોલે તો દેવલોકની સભામાં વાત નીકળે, ત્યાં સભા ભરાય તો વાત નીકળે, માટે વિવેક પૂર્વક બોલાય. હા, એટલે આપણને આ દ્રષ્ટિ મળી દાદા ભગવાન પાસેથી એ કૃપાથી થયેલું છે. હાજી, કૃપાથી આપણને ભાન થયું કે આ રિલેટિવ થી ગીતાબેન છું, રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું, કૃપાથી થયું. કૃપાથી, હાજી, હા. એટલે એ સંકિત થયું, એટલે સંકિતના કારણે કૃપાથી આ કર્મ બંધાતા બંધ થયા. હા, કરેક્ટ. બરાબર ને? હા, એટલે હવે 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 પાછું એના માટે એમાં રહેવા માટે શું આજ્ઞા આપી કે નહીં? હા, આજ્ઞામાં રહેવાનું કે નહીં? આજ્ઞામાં રહેવાનું. રિલેટિવ પણ ગીતાબેન આજ્ઞામાં રહે નહીં અને ખાલી એમ બોલ્યા કરે કે હવે મને કર્મ બંધાતા જ નથી, તો શું થાય? તો પછી બેફામપણે ના બોલાય એમ કે છે દાદા ભગવાન. બોલાય. એક વિવેક રાખો, ભાઈ આ દાદાની મારી પર કેટલી બધી કૃપા થઈ છે કે જેનાથી મારા કર્મ બંધ થઈ ગયા. શું? હા, કેટલી મોટી કૃપા કરી કે જે મારા કર્મ બંધ થઈ ગયા. બંધ થઈ ગયા છે. હા, બરાબર. હા, હા. આ કૃપા વગર સાથ જ નહીં મારું આ. બરોબર છે સાહેબ, બરોબર, કરેક્ટ સાહેબ. એ આખું એ વિનય પૂર્વક બોલવું પડે ને. હા, વિનય પૂર્વક બોલાય. હા, હવે પેલું બોલે બેફામપણું ને હવે તો મારે બંધાય જ નહીં કશું, હવે મને કશું થાય જ નહીં. શું? હા, દાદા ભગવાનના જ્ઞાન લીધા પછી આપણે જે પણ વાણી બોલી વિનય પૂર્વક જ
બોલવી જોઈએ આમ એ રીતે નહીં, આ બે આ મૂળ આજ્ઞામાં રહીને બોલવાનું છે. આજ્ઞા આજ્ઞામાં સમજી રહીને લેવાની છે. શું આજ્ઞા બધું એ આખો વ્યવહાર આજ્ઞાપૂર્વક નો હોવો જોઈએ. આજ્ઞાપૂર્વક નો બરોબર બરાબર કે નહીં? હા 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 સમજ્યા? એ બરોબર છે. તો શું તમે આગળ વધી શકો? આ બંધ થઈ જાય તો પેલું તો એમ કે હું હવે ગમે તે કરું ચાલશે, એ રીતે બોલાય? ના 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 બોલાય. બરાબર ને? હા હા બરોબર છે. હા બેફામ ના હોય, એનું પદ્ધતિસર બધું હોય. પદ્ધતિ છે કે દેવલોકની સભામાં વાત નીકળે, ત્યાં સભા ભરાય તો વાત નીકળે, માટે વિવેકપૂર્વક બોલાય. એટલે પણ મૂળ શું કે મૂળ કહેવાનો મતલબ શું કે આ બધું બેફામ પડે ના બોલાય કે શું મને બંધાય જ નહીં એમ, ગમે તે થાય એમ. તો પછી દરેક બાબતમાં બેફામ પડવું થશે કે નહીં? હા હા હવે ગમે તેટલી ચોરી કરવી એટલે કરો, મને કરવા બંધાતા નથી, બોલાશે એ રીતે? ના બોલાય. બેફામ પણ આવશે કે નહીં? બધું બેફામ પણ આવે. હા બરોબર છે. ના હોય. ખરેખર સાહેબ બરોબર છે. બરાબર હાજી હાજી સાહેબ બરોબર 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 સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે મહેન્દ્રાનંદજી હવે આપણો દીપકાનંદજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. કલમ નંબર 9 નો સામાયિક પ્રતિક્રમ વિશે વાત કરવાની. એક જ મિનિટ ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 2 અઠવાડિયા માટે આપણે 9મી કલમ જ્યાં જ્યાં ભંગ થઈ છે ત્યાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરવાનો આખો પુરુષાર્થ રાખ્યો છે. રાત્રે 9 વાગે રોજ 10 મિનિટ માટે છૂટાપણાના સામાયિક સાથે. તો મહેન્દ્રાનંદજી તમે આ 9મી કલમ માટે જે પુરુષાર્થ કરો છો એના ઉપર થોડો સ્વાધ્યાય કરો ને, એટલે અમને બધાને એની સમજણ પડે કે ક્યાં ભૂલ થાય છે. 9મી કલમ. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. હા છેલ્લી કલમ. એટલે આ જે છેલ્લી કલમ છે, પહેલી જે 8 કલમ છે એના પરિણામ રૂપે છે. હવે એ જે 8 કલમો જેમાં જે બધા દોષો થાય છે, આપણે જીવન જોઈએ તો આવા જ પ્રકારના બધા દોષો થાય છે, અને એ દોષમાંથી આપણે મુક્ત થઈશું એટલે સહેજા સહેજે આપણું આ એમાં જગત કલ્યાણમાં આપણે નિમિત્ત બનીશું. જે કહે છે જગત કલ્યાણમાં મને નિમિત્ત બનવાની શક્તિ આપો. તો નિમિત્ત ક્યારે બની શકશે? કે પોતે શુદ્ધ થશે ત્યારે નિમિત્ત બની શકશે. શું આજે જ્ઞાની પુરુષો છે, તીર્થંકર છે, બધી રીતે શુદ્ધ થયા તો નિમિત્તિક એમનાથી જગત કલ્યાણ થઈ ગયું, એમણે કર્યું નથી કશું. શું એટલે એ જ રીતે આપણાથી પણ થઈ જશે. શું એટલે આ બધા દોષમાંથી મુક્ત થઈશું તો એનું પરિણામ એ આવીને ઊભું રહેશે તરત. શું એટલે જેટલું જેટલું પહેલી 8 કલમમાં જેટલું વધારે આપણું ધ્યાન રહેશે, એ સમજાઈ જશે અને બધા દોષ બંધ થઈ જશે. એ બધા દોષોમાંથી મુક્ત થઈશું, એના પરિણામ રૂપે આ જગત કલ્યાણમાં આપણે નિમિત્ત બની શકીશું અને નિમિત્ત ભાવે આપણે રહી શકીશું. ત્યાં કરવા પણ નહીં હોય અને કામ થઈ જશે. શું દીપકાનજી? દીપકાનજી યસ. વિચારતો તો 9મી કલમમાં દાદાએ શું આખું સમાવિષ્ટ કરી દીધું છે કે જેના લીધે આપણે સતર્ક રહેવાની જરૂરત છે કે ક્યાં ક્યાં આપણી 1 થી 8મી કલમ
બ્રેક થાય છે અને તેના પરિણામ રૂપે કશે કિંચિત માત્ર પણ હું કોઈને દોષિત ના જાઉં એવું મારું આખું રિલેટિવ માળખું કલ્યાણ સ્વરૂપ પ્યોરિટી વાળું સિન્સિયરિટી વાળું થઈ જાય. અને આપણે જો જોઈએ તો આપણા આજે કે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય અને એની સુખની કોઈને કોઈ રીતની દોડ રહે છે. બીજું હરીફાઈ કોમ્પિટિશન રહે છે. ત્રીજું કઈ ને કઈ પ્રકૃતિની અનુકૂળતા ઠંડક ખોળતા જ રહીએ છે. એટલે જો ખરેખર આપણે મુક્ત જ કર્યા છે તો એ કલ્યાણનું નિમિત્ત કેવું હોવું ઘટે કે કેવું હોય એ દાદાએ ખૂબ સરસ રીતે પ્રમાણિત કર્યું છે કે 5 ઇન્દ્રિયોનું સુખની કોઈ વિચારણા નહીં, કોઈ ભાવ નહીં. ઉલટું સામે ચાલીને તપે છે. ગરમી હોય તો બહુ બધા કીધું દાદા એસી લગાડી દો, એસી લગાડી દો, પણ એમને એસી ક્યારે લગાડી નતું. પછી ઠંડી હોય તો તે રીતે એક વખત એનો દાખલો આપતા કેશવાનંદજી રૂમમાં હતા અને ઠંડક હતી તો દાદાએ એમના જે શું કહેવાય ગોઠવણી પ્રમાણે એમણે પગ ખુલ્લા કર્યા. તો કેશવાનંદજી વચ્ચે ઉઠ્યા હતા તો એમણે જોયું કે દાદાજીના પગ ખુલ્લા છે તો એમણે એમની શાલ ઓઢાડી દીધી. દાદા જે રીતે એમને ઠપકો આપ્યો તે હું કહું એટલું જ તમારે કરવાનું, તમારી રીતે કશું કરવાનું નહીં. પણ એની પાછળ આખું કે કોઈ પણ રીતે 5 ઇન્દ્રિયોની કે 5 ઇન્દ્રિયોના સુખ મેળવવા માટે એમના તરફથી કોઈ પ્રયત્ન નહોતો. ઉલટો એ સુખ આવતું હતું તો એના સામે પડતા હતા કે મને નહીં ખપે. અને એમાં એમણે તો એમ જ કીધું છે કે અમારો તિતિક્ષા ગુણ ખીલે છે. એટલે આ બધી વાત આપણને બહુ આકરી લાગે, પણ જેમણે મોક્ષે જ જવું છે અને મોક્ષ સુખ જ ચાખવું છે અને લોકોના નિયમ અને મેઇન વસ્તુ જે એમણે જે આખી એમના જીવન વ્યવહારથી આખા જીવનના આ ભવના જીવન વ્યવહારથી પ્રમાણિત કરી છે એ એમની બિલકુલ લક્ષ્મી પ્રત્યેની અયાચકતા. બિલકુલ અને કે ને કે કોઈ રીતે એ બાબતને પેશવા દીધી જ નથી કે આ એક જગ્યા ચોખ્ખી રાખો એમ કે બહુ શું કહેવાય તપ કરીને કેટલું બધું એ કર્યા પછી આ ભૂમિકાએ હું પહોંચ્યો છું. તો તમે એમ કે અહીંયા નહીં કરશો તો તમને શું વાંધો છે, બીજે બધે છે જ આ બધું. એટલે કે મને આમાંથી મુક્ત જ રાખજો. દાદાએ પોતાનું નિમિત્ત કોઈ પણ રીતે અવળું ના પડે તેની કેટલી કાળજી લીધી છે. જબરજસ્ત. અરે એક જણાએ તો આવીને ધોતિયું લઈ જ આયા કે દાદા તમારા માટે લઈ આવ્યા. ઘણી બધી આનાકાની થઈ પછી દાદા કીધું સારું હું લઈ લઉં. એમણે લીધું અને પછી તરત જ કીધું પેલી બેગમાં છે ને બીજું એક નવું ધોતિયું પડ્યું છે એમ કે તે લાય ને એમને પ્રસાદી કરીને આપી દીધું અને કીધું કે તમને ક્યારે કોઈ દિવસ તકલીફ પડે કે કશું થાય તો આ ઓઢજો, ઘણી રાહત રહેશે કરીને. બોલો એટલે પૂજાવાની કામના કોઈ રીતે ગમે તેટલી લોકોએ વખાણ કર્યા કે દાદા તમે તો અમારું કલ્યાણ જ કરી નાખ્યું, તમારી
જબરજસ્ત કૃપા થઈને એમ ત્યારે એમના તરફથી એવો પ્રતિભાવ આવ્યો કે એ તો તમારી પુણ્ય કામ કરી ગઈ એમ કરીને હું તો વચ્ચે ખાલી નિમિત્ત જ છું. બરાબર. આપણે એ બોલી બી નથી શકતા. હા, બોલી નથી શકતા. એ વાત છે. એટલે અંદર કેવો સૂક્ષ્મ રીતે અંદર આમ એક સ્વાદ મણાતો હોય છે, માણતા હોઈએ છે કે આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ ના ખાલી શબ્દો, ડ્રામેટિક શબ્દો પણ નથી નીકળી શકતા. એટલે આ તો આપણે કહીએ કે એમની જે આ બાબતની જે કન્વિક્શન હતું ને, સમાધાન હતું ને, ક્લેરિટી હતી ને, જે જબરજસ્ત હતી. એટલે કે અમને કોઈ જુએ, આ દાદા ખાલી બોલે તો કે એમનું કલ્યાણ થાય. બરાબર. એટલે શું લેવલની પ્યોરિટી જોઈ રહી. બરાબર. બોલો. અને એમાં બોલો. એટલે આપણે બેઝિકલી જોઈએ તો જે આપણા જીવનમાં આખું જોઈએ તો જે 8 કલમોમાં જે બધા દોષ બતાવ્યા છે, દોષ સતાવે છે. અને એ જે આ તમે કીધું 5 ઇન્દ્રિયોના સુખ માટે, એના માટે જ આ દોષ સતાવે છે. એના માટે જ આ દોષ થાય છે. એ મેળવવા માટે આ બધા દોષ થાય છે. શું હવે એ દોષ બંધ થઈ જશે એટલે એ પ્યોરિટી આખી ઊભી થશે. શું રાઈટ. એટલે એ જે બધા દોષ થાય છે, થતા હોય છે, થયા છે, એના આ લગી પ્રતિક્રમણ નથી થયા અને એના કારણે એ દોષનું આવરણ રહે છે અને આગળ પ્રગતિ થતી નથી. એની બહુ ને પાછળ લાગી જવાનું છે. એટલે છેલ્લી કલમ જે છે એ આવશે છે એનું. હા, રાઈટ. બીજું હું કહેવા જતો તો ભૂલી ગઈ. એટલે બધી અપેક્ષાઓ બંધ થઈ જશે એટલે એ રીતે દાદા જેવી પ્યોરિટી ઉભી થશે. હા, કરેક્ટ. અપેક્ષાઓ છે માટે આવા બધા દોષ થાય છે આપણને. યાદ આવ્યું, એક દિવસ સત્સંગ ચાલતો તો કેશવાનંદજીના ઘરે દાદાજીને બાથરૂમ જવાનું થયું તો નોર્મલ જે રીતે લઈ જાય ખુરશીમાં 4 આપતા પુત્રો લઈ ગયા. પછી દાદા બીજી રૂમમાં લઈ ગયા હતા. તો એ રૂમમાં બહાર આવીને ખાટલા પર બેઠા અને દાદાના વચન નીકળ્યા, પ્યોર થઈ જાઓ, પ્યોર થઈ જાઓ, તમારું કોઈ નામ લેનાર નથી, તમારું નામ લેનાર નથી. બોલો, જગતનું કલ્યાણ એમ જ થશે. જબરજસ્ત. એટલે આપણે કહીએ આ પ્યોરિટીના જે મા બાપ્યા ને, અને ખાસ કરીને AM પટેલ દેહ કરીને એમણે જે એ પ્રમાણ જીવી જાણ્યા છે ને ઉદાહરણ સ્વરૂપે, એ ખરેખર એનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. કોઈ ઉપમા આપી શકાય એમ નથી. એ કેટલી કાળજી લીધેલી છે, કેટલી કાળજી લીધેલી છે. અને પાછું એક આ વાત કહેતા એમ કીધું છે, અક્રમ વિજ્ઞાન તમારા માટે છે, મારા માટે તો ક્રમ જ છે. આપણે કે બધી લિમિટ ક્રોસ કરી નાખી એમ કે આપણને અક્રમ આપીને પોતે ક્રમના પુરુષાર્થમાં કેટલા જાગ્રત રહ્યા, કેટલા ચેતેલા રહ્યા. અને એ તો એમનો જીવતો દાખલો છે. એટલે એમને એક પ્રમાણ આપતા એમે કીધું છે, એક આપતું સૂત્ર છે કે પ્રગટનો યોગ, જ્ઞાનીનો યોગ એટલે વઢવાનો યોગ. શું કહીએ, કરુણા છે. યસ, કરુણા. બોલો. એટલે આપણને એટલા બધા પ્રમાણ આપેલા છે અને એટલા માટે આપણને તો અંદરથી એક જ ભાવ થાય કે કવિરાજના પદમાં આવ્યું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, એમ કરી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મહેન્દ્રજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. દીપકાજી પ્લીઝ ફોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય,
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोय सव्व साहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो अवपावपणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम् अडमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। काले शुक्रवार છે, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, સાંજે 7:30 પદ સત્સંગ જે આજે ગુરુવારનો આપણે શિફ્ટ કર્યો છે કાયમના માટે શુક્રવારે, એટલે 7:30 થી 8:30 પદ સત્સંગ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં આપણે આજ 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે 9મી કલમ ભંગના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન જ્યાં જ્યાં લોકોને દોષિત જોવાયા છે, જોઈએ છે, તો ત્યાં એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું. એ 9મી કલમના પુરુષાર્થમાં જ આખો દિવસ